बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। एक बहुत इंपॉर्टेंट शो करांगे। कनेडा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आए ने पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ स्टूडेंट इस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कन्फ्यूज़ ने कि ਅਸੀਂ रीअपलाई कदों करिए। बहुत सावधान होने की जरूरत है। अखां बंद करके अगर रीअपलाई करोगे तो नुकसान हो सकता है। बहुत अहमियत वाला ये प्रोग्राम बनने वाला है। साडे नाल अजिंदरबीर कौर गिल मौजूद ने जिहड़े कि रेगूलेटर कंसलटेंट ने, CICC मैंबर ने। इस तो पहला CICC मैंबरस नूं ICCRC कहा जाता सी, भाव ICCRC मैंबर ने, पर अजकल CICC मैंबर हो गए। मॉन्ट्रियल च भी इन्हां दा ऑफिस है, जलंधर च भी, गुरदासपुर दे विच भी और अबोहर दे विच भी। सो पंजाब च भी इन्हां दे ऑफिसिस ने और पंजाब दे विच ही अजिंदरबीर कौर गिल जी मौजूद ने। साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत है अजिंदरबीर कौर जी। जी सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच। अजिंदरबीर कौर जी, मैं हुणे जानना चाहना, बहुत स्टूडेंट साडे रिफ्यूज़ होए ने, रिफ्यूज़ल्स बहुत ज़्यादा आईयां ने। हुण रिफ्यूज़ स्टूडेंट्स ने जिहड़े वो रीअपलाई किवें तय करन कि असीं किहड़ा इनटेक करना है। अवेलेबल देखो बहुत सारे लोग कहते मार्च च कर लो, अप्रैल च कर लो, थोड़ियां थोड़ियां सीटां ने, मई च कर लो, पर एग्जैक्ट स्टूडेंट किवें तय करे कि मैं किस इनटेक च रीअपलाई करा। जी इस टाइम ते रिफ्यूज़ल्स काफ़ी देखनियां पै रहीआं ने ते स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ ने इस चीज़ नूं लैके कि रीअपलाई किदों किया जाए, सही टाइम किहड़ा है, सही इनटेक किहड़ा है। सो सब तो पहला तो हुण जिहड़े जनवरी दे विच रिफ्यूज़ल लै चुके ने उन्हां दे दिमाग विच यही आऊगा कि नैक्सट असीं मई इनटेक नूं टारगेट करिए। बट उन्हां नूं ये चीज़ मैं क्लीयरली दस देना चाहूँगी कि मई इनटेक जिहड़ा आ ऑलमोस्ट फुल हो चुका है तो बहुत मुश्किल है कि तुहानूं उहदे विच सीट मिले। सो इस तो नैक्सट सतंबर इनटेक है, सतंबर नूं तुसीं टारगेट कर सकते हो। बट उस तो पहलां तुहानूं ये जानना पऊगा कि तुहाडे लई रीअपलाई करना सही टाइम है या नहीं है। तुसी सब तो पहला जिहड़ी तुहाडी रिफ्यूज़ल लैटर आई आ उस दे सिर दे उपर तुसी ये चीज़ चैक करनी है कि तुहाडा रिफ्यूज़ल दा कारण की सी। अगर तुसी अपने रिफ्यूज़ल के कारण नूं इन्ने टाइम लिमिट दे विच दूर कर पाउंदे हो तां ही तुसी सतंबर इनटेक नूं टारगेट करो। हुण रिफ्यूज़ल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण भी हो सकता है। बट तुहानूं देखना पऊगा सब तो पहला कि रिफ्यूज़ल किद्दां आई, क्यों आई। तुहानूं नोट्स कढाओ, अपने GCMS यानी कि केप्स नोट्स कढवाओ, उत्थों पता करो। उस तो बाद विच स्टैप बाय स्टैप अपनी SOP जिहड़ी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है अगर तुसी नैक्सट रीअपलाई या रीलॉज अपनी एप्लीकेशन नूं करन जा रहे हो। तुसी अपनी SOP दे विच अपने रिफ्यूज़ल के कारणस नूं एक सीक्वेंस वाइज एक्सप्लेन करना है। हो सकता कि तुहाडी रिफ्यूज़ल फर्स्ट टाइम आई होवे, सैकेंड टाइम आई होवे, थर्ड टाइम आई होवे, जिन्नी वारी भी तुहाडी रिफ्यूज़ल आई है तुसी अपनी SOP दे विच उसनूं एक्सप्लेन करना ते जस्टिफाई करना है कि क्यों मैं इस चीज़ नूं एक्सैप्ट नहीं करता ते मैं इस चीज़ तो किद्दां बाहर आ चुका हाँ। हो सकता है कि तुहाडे रिफ्यूज़ल का कारण तुहाडे कोल इनफ फंड्स ना होण, ये दस्सिया गया होवे। हो सकता है तुहाडा कोर्स रैलीवेंट नहीं है, इररैलीवेंसी करके चीज़ नूं दस्सिया गया होवे। हो सकता है तुसी जिहड़ा तुहाडा गैप है उन्होंने चंगी तरह जस्टिफाई ना कर पाए होवो। सो रिफ्यूज़ल के काफ़ी कारण हो सकते हैं। कई बारी तो मैं देखा कि इस तरह के रिफ्यूज़ल के कारण भी होंगे ने कि बच्चों की मिसरिप्रजेंटेशन होंगी है तो बच्चों को पता ही नहीं होंदा कि उन्हों का केस जिहड़ा मिसरिप्रजेंटेशन यानी कि जिहड़ा सैक्शन 40 आ उहदे अंडर आ चुका है। जिहड़े एजेंट्स ने वो स्टूडेंट्स तक ये जानकारी दिंदे ही नहीं तो उन्होंने जस्ट ये दस दिंदे ने कि तुहाडी जिहड़ी एप्लीकेशन है रिफ्यूज़ हो गई है। बट जो असीं उन्होंने केप्स नोट्स कढवाउने आ तो उत्थों पता लगता है कि बच्चों के उपर जिहड़ी मिसरिप्रजेंटेशन लग चुकी है, बैन लग चुका है 5 साल का। सो ये मैं चीज़ सजैसट करूँगी कि अगर तुहाडी रिफ्यूज़ल आ चुकी है, सैकेंड टाइम अगर तुसी रीअपलाई करन जा रहे हो तो वाइजली चूज़ करो अपना कंसलटेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम तुसी इसे करके ही रिफ्यूज़ल लई क्योंकि तुसी अपनी एप्लीकेशन नूं सही तरीके नाल लगवा ही नहीं सके। बड़ियां सारियां मिसटेक्स जिहड़े एजेंट्स करदे ने, कई बारी इनकंप्लीट एप्लीकेशन तुहाडी लगवा दिंदे ने। जिहड़ी विच इनफॉर्मेशन है कई बारी फर्स्ट एजेंट तो सैकेंड एजेंट तक तुहाडी जदों इनफॉर्मेशन जाती है मिसमैच हो जाती है, वो भी एक रिफ्यूज़ल का कारण बनता है। सो हमेशा जो तुसी फर्स्ट टाइम ही जानते हो, क्योंकि कई बार असीं बहुत सारिया रिफ्यूज़ल लैन तो बाद इस चीज़ नूं समझ पाउने आ, अवेयरनैस आउंदी है कि सानू सही कंसलटेंट चूज़ करना बहुत जरूरी है। एक रैगूलेटेड लाइसेंस जिहड़ा कनेडियन इमीग्रेशन वालों लाइसेंस्ड होवे, कनेडा सरकार वालों मंजूरशुदा होवे, उहदे कोल जाना कितना जरूरी है क्योंकि वही एक इंसान है जिहड़ा तुहानूं रिप्रजेंट कर सकता है। तुहाडे हुण तुहानूं एक बहुत छोटी, बेशक साडे लिए छोटी चीज़ है बट स्टूडेंट्स लिए बहुत वड्डी चीज़ आ। जिहड़ा एक RCIC आ उहदे वल्लों जदों भी स्टूडेंट की एक एप्लीकेशन लाई जाती है उहदे विच सबमिशन
ਲੈਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਆ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ IRCC ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਟਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸਕਿੱਲਸ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਟਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂਚ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਈਲ ਰੀਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਜਿੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਜਿੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।